Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic we are going to discuss now is about new vehicle scrappage policy. Okay, ఈ వీక్ maximum news లో మనకి ఎక్కువగా కనిపించిన టాపిక్ ఇదే. Okay, I just waited to collect more information about this. So ఈ రోజు ఇస్తున్నాను. Okay, new vehicle scrappage policy అంటే ఏంటి? First I'll tell you it in simple words. Okay, the old vehicles which we are using from a long period of time, okay, their quality will diminish after a particular time and even it will start generating more pollution, okay, because of the reduction in the performance. And as it is generating more pollution, this policy says that the age old vehicles which are crossing the limit which is given by the government, they have to be sent as scrap. Okay, so what are the benefits? The people who are giving their vehicles in scrap, what are the benefits they are going to get? What are the benefits they will get when they are going to buy a new vehicle? We will discuss in this article. So let's start with what's there in the news. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari spoke about the new draft notification that will force owners of vehicles to pay hefty fee for re-registration of their vehicles. If you say that I don't want to give my vehicle for scrap, okay, it may be of various reasons. Some may be feeling it as sentiment, some may not be ready to buy the new one because of some financial problem, or some willfully don't want to sell the vehicle even if it is too old. Okay, for that they have to pay a huge amount for re-registration. It means they have to get the vehicles again re-registered, and for that they have to pay a very huge amount. So here it is a win-win policy for the government, because here either you will be getting new vehicles will be bought, the automobile industry will be encouraged and it will be getting more demand. And the other thing is here, because of the re-registration, again you are getting money here. So both ways, even if you give it for scrap or if you don't give it for scrap, it will be benefit for the government. Next, what is the purpose? Why did they actually bring this policy? The policy has been proposed to weed out the older fleet of vehicles in India to reduce air pollution by 25 to 30% and help improve road safety as well. The main point here we have to take is road safety. If your vehicle is very old and if it is not performing well, there are chances of more number of accidents. Because of that, they want to improve their road safety by scrapping these old vehicles. And the second thing is they want to reduce the air pollution by 25 to 30%. Next, what is the new policy? Personal vehicles older than 20 years and commercial vehicles older than 15 years will have to undergo a fitness test. Okay, directly they are not saying that 20 years, vehicle 20 years అయిపోయింది, కొన్ని 15 years అయిపోయింది, now you have to send it to scrap. They are not saying like that. They are saying that they have to undergo a fitness test. If they qualify, then they can use the vehicles. If they don't qualify, then they have to give that for scrap. So commercial vehicles ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి 15 years చెప్పారు ఏజ్, అండ్ పర్సనల్గా మనం ఏవైతే వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఇంట్లో అవి 20 years వరకు. వై దిస్ డిఫరెన్స్ అంటే పర్సనల్ వెహికల్స్ యూసేజ్ అన్నది కమర్షియల్ వెహికల్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కమర్షియల్ వెహికల్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఆటో. ఓకే, మన పర్సనల్ వెహికల్ కార్ తీసుకుందాం, బయట కమర్షియల్ వెహికల్ ఆటో తీసుకుందాం. విచ్ వన్ విల్ బీ ఇన్ మోర్ యూస్? మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మనకి ఆటో అనేది తిరుగుతుంటుంది, బట్ వెరాస్ మన కార్ ఓన్లీ మనం పర్టికులర్ డెస్టినేషన్కి వెళ్తాం, మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినప్పుడు అంతే. అంటే హార్డ్లీ విల్ యూస్ 1 or 2 ఇన్ ఏ డే. ఇది 24 hours అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది కమర్షియల్ వెహికల్స్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, లైక్ సే ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 16 hours కంటిన్యూస్గా దాన్ని ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉంటారు కమర్షియల్ వెహికల్స్లో. సో వీటి తాలూకా ఏజ్ అనేది, వీటి తాలూకా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది త్వరగా తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ 5 years డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సనల్ వెహికల్స్ అండ్ ద కమర్షియల్ వెహికల్స్. సో నౌ దే హ్యావ్ టు అండర్గో ఏ ఫిట్నెస్ టెస్ట్. ఎక్కడ ఈ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ అనేది చేస్తారు ఈ వెహికల్స్కి? అట్ ద గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్డ్ ఆటోమేటెడ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్. ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ దిస్ ఆటోమేటెడ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ ఆల్సో. ఓకే, ఈ ఆటోమేటెడ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ దగ్గర ఈ టెస్ట్ అనేది చేస్తారు. Vehicles that fail to pass the test will be declared as end of life vehicles. అంటే ఏంటి, ఇంకా వెహికల్స్ తరకు లైఫ్ అయిపోయింది అని డిక్లేర్ చేస్తారు if they don't pass the test which is conducted at these automated fitness centers, which would mean that the vehicle would have to be recycled. What does it mean? It means that the vehicle which doesn't pass the test, it has to be recycled. You cannot use this vehicle further. This will pave the way for older vehicles to be scrapped. In case the vehicle passed the test, owners will have to pay a hefty fee for re-registration. Okay, if it doesn't pass the test, you have to send it for recycling. If your vehicle passed the test, then you have to do re-registration by paying a huge amount.
The vehicle scrappage policy was first proposed by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman during the budget 2021. The policy is being taught as a step to boost the automobile sector. Here, it is even a step towards boosting the automobile sector. Why? Because most of the vehicles which doesn't pass the test, they have to be sent for recycling. So definitely they all need to buy new vehicles. Here it is a way of boosting the automobile sector. According to the new policy, re-registration fee would be hiked around 8 times for personal vehicles and around 20 times for commercial vehicles. It simply means that after 20 years of usage, though it passed the test or failed the test, definitely you have to invest some amount now for either for the registration or for buying a new vehicle. So just to discourage, it is simply like a way of discouraging re-registration, because see, if you have to re-register, you have to pay 8 times the fee. Actual fee kana 8 times దాన్ని పెంచారు re-registration fees ని. Okay, and around 20 times for commercial vehicles. For personal vehicles it is increased as 8 times, and for commercial vehicles the fee will be hiked as 20 times. For older vehicles, different states would collect additional levy for green tax. Along with this registration cost, again they have to pay green tax, okay, for using these old vehicles. Why? Because it is causing pollution. So that is the reason why they have to pay the green tax. Okay, and this will not be same for all the states. ఒక్కొక్క స్టేట్ వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా వాళ్ళు ఈ గ్రీన్ ట్యాక్స్ అనేది వేసుకోవచ్చు. There is no compulsion that all the states have to give the same tax. What are automated fitness centers? As I have told you, these vehicles have to undergo a test near the government assigned centers. So these are known as automated fitness center. Every vehicle will have to go under mandatory fitness test at the automated fitness center. It's not like if you want to go and get it tested, you have to know. If your vehicle's age is near to 15 years for commercial vehicles and 20 years for personal vehicles, you have to go for the fitness test. The governor aims to at least 718 centers across the country. All the vehicles have to go and get tested. These centers will test the vehicle's emission. They will see how much emission it is, and enta pollution create chestundi, enta carbon emit chestundi anadi test chestaru. And braking and other safety components, brakes ela unnai, migitha safety components ela unnai vehicle avanni kuda ikkada test chestaru as prescribed by Central Motor Vehicle Rules 1989. As per this rules, they will do all the tests required. Appointments to these centers will have to be booked online, and the fitness report will be electronically generated. Okay, this is simply like how you used to book your registration of getting your license, how you used to do it online. The same way for this test also you have to get it done online. Benefits. In case you decide to scrap, what are the benefits if we are scrapping a vehicle? If you decide to scrap your old vehicle at the registered scrapping centers, you will get approximately 4 to 6% of the value of the vehicle's ex-showroom price. Ex-showroom price మీద ఎంత వాల్యూ ఉంది దానికి 4 to 6% మీకు అమౌంట్ అన్నది వస్తుంది ఆ ఓల్డ్ వెహికల్ మీద. ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద వెహికల్. ఇందులో మళ్ళీ మీరు రిజిస్ట్రేషన్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, ఆన్ రోడ్ వచ్చినప్పటికి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, అలా అవేమి క్యాల్కులేట్ అవ్వదు. మీకు రిజిస్ట్రేషన్కి మీరు యూజ్ చేసిన అవేవి కూడా ఇందులోనే క్యాల్కులేట్ అవ్వవు. ఓన్లీ షోరూంలో మీరు కొన్నప్పుడు ప్రైస్ ఎంత వెహికల్ది దాన్ని మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. దాని మీద 4 to 6% యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, if you buy a new vehicle, you will be given flat 5% discount on presenting a scrapping certificate. Here you will get a scrapping certificate. You have to present it in the shop where you are going to buy the new vehicle. Again, there you will get 5% flat discount on the price of the vehicle which you are buying. Registration fees will also be waived off on the purchase of a new vehicle. ఓకే, ఇంకా మీరు పాతది ఇక్కడ స్క్రాపింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ అనేది కూడా మీకు ఉండదు when you are going to buy a new vehicle. So here the 3 advantages are: you will be getting 4 to 6% on the value of your vehicle, you will be getting flat 5% when you are buying a new vehicle, and the registration fees will be waived off. Vehicle scrap policy helps achieve below goals. What are the goals they are going to achieve by this policy? Formalizing the informal vehicle scrapping. Okay, next, బెటర్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ. ఎప్పుడైనా మనకి తెలుసు కదా, న్యూగా కొత్తగా మనం బండి ఏదైనా కొన్నప్పుడు పెట్రోల్ ఎంతైతే తీసుకుంటాం 1 లీటర్కి, విల్ గోయింగ్ ఫర్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్. అదే పాత బండి అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ పెట్రోల్, బట్ కొంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళేటప్పటికే పెట్రోల్ అంతా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 లీటర్ పెట్రోల్ వేయించుకున్నాను నేను మై న్యూ వెహికల్, అండ్ ఐ కెన్ గో ఇట్ టిల్ 3-4 కిలోమీటర్స్. బట్ అదే నేను పాత వెహికల్ తీసుకొని
1 లీటర్ పెట్రోల్ వేయించుకుంటే 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళేటప్పటికే నాది పెట్రోల్ అంతా అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఏంటి పాత వెహికల్స్కి మనకి ఎక్కువ ఫ్యూయల్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. సో హియర్ బై దిస్ పాలసీ న్యూ పాత స్క్రాప్ చేసి కొత్త వెహికల్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది. Boost the availability of low-cost raw materials for steel, electronics and automotive industry. ఇప్పుడు స్క్రాపింగ్కి ఏదైతే వెళ్ళిందో అదంతా కూడా మళ్ళీ రీసైకిల్ చేస్తున్నారు కదా స్టీల్ని. సో అగైన్ వీ విల్ బి గెటింగ్ దట్ అట్ లో కాస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ ద స్టీల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ. నెక్స్ట్, some key points. Vehicles would be deregistered automatically when they fail mandatory automated fitness test. When you fail in the test, they will be deregistered. Okay, ఏమైంది టెస్ట్ చేయించుకొని వచ్చాం, ఫెయిల్ అయితే ఏమైంది, అగైన్ వీ కెన్ యూస్ ఆ వెహికల్ అంటే లేదు, దే విల్ బి ఆటోమేటికలీ deregistered if you fail. So there it is like a compulsion that you have to give that to the scrap. Okay, మళ్ళీ రీసైక్లింగ్కి మీరు ఇచ్చేయాలి. States can come forward and offer discount on road tax, and vehicle manufacturers can also offer discount about 5% for the new purchase of new vehicles against scrapped ones. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇలాగా ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళకి 5% న్యూ వాటికి ఇవ్వమని చెప్పి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి చెప్తున్నారు, అండ్ స్టేట్స్ కూడా రోడ్ ట్యాక్స్ మీద డిస్కౌంట్ ఇవ్వమని చెప్తున్నారు. Vehicle owners might receive higher value when they come forward to scrap their old vehicles. ఓకే, మళ్ళీ హైయర్ వాల్యూ వాళ్ళకి ఎప్పుడు వస్తుంది, when they come forward to scrap their old vehicles స్క్రాప్కి ఇస్తే బయట కన్నా వాళ్ళకి కొంచెం బెటర్ అమౌంట్ అనేది వస్తుంది. వెహికల్ ఓనర్స్ క్యాన్ టేక్ దేర్ ఓల్డ్ వెహికల్ ఫర్ స్క్రాపింగ్ అట్ ఎనీ సెంటర్. ఏ సెంటర్ అయినా సరే, గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పింది కదా అబౌవ్ 700 సెంటర్స్ పెడుతున్నామని, ఏదైనా సెంటర్లో యూ క్యాన్ గో అండ్ గివ్ ఇట్ ఫర్ స్క్రాపింగ్ irrespective where they have registered their vehicle earlier. It's not like in a particular state you have registered your vehicle and you have to give it for scrapping in that particular state. There is no necessity of that. You can get your vehicle registered anyway and you can give it for scrapping anywhere. Vahan database will help the scrapping centers to maintain record and verify ownership of vehicles to be scrapped. It's not like I will be getting someone else's bike and I will be giving you to scrap it. It doesn't happen like that, right? Because we cannot unnecessarily give someone's vehicle for scrapping. So they will be checking the ownership, the vehicle which you are bringing, whether it belongs to you or not. Okay, they will be checking that and then only they will be taking it for scrapping. So all the database will be in the Vahan database. Stolen vehicles would not be allowed to be scrapped at the scrapping centers. If you are stealing the vehicles and bringing it for scrapping to get the money, then it will not work there. You have to show something which proves the ownership of the vehicle. Now, we'll see what all vehicles are allowed for this. All these vehicles would be automatically scrapped. Okay? Government and PSU owned vehicles above 15 years of age. ఇవి వాళ్ళు పని కట్టుకుని వాళ్ళు వెళ్ళి స్క్రాప్ సెంటర్కి ఇవ్వడం వాళ్ళు అవేమీ లేదు ఇక్కడ. ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఏవైతే వెహికల్స్ అబౌవ్ 15 years ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా స్క్రాప్కి వెళ్ళిపోతాయి. వెహికల్స్ డ్యామేజ్డ్ ఇన్ రాయోట్స్, ఫైర్, ఎనీ డివాస్టేషన్, ఏదైనా న్యాచురల్గా డివాస్టేషన్ జరిగినా లేకపోతే ఏమైనా గొడవల్లో వాటిలో ఏమైనా వెహికల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కదా, కాల్ చేయడం అవి చేస్తూ ఉంటారు కదా ప్రొటెస్ట్ టైమ్స్లో, అలాంటి వెహికల్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఆటోమేటిక్గా స్క్రాప్ అయ్యేవి ఏంటి అన్నది. నెక్స్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఇట్ యాజ్ డిఫెక్టివ్. ఓకే, ఏవైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ తయారు చేస్తారో బట్ ఇవి డిఫెక్టివ్ పీస్ అని చెప్పి సైడ్ చేస్తారు కదా, అవి కూడా ఆటోమేటిక్గా స్క్రాప్కి వెళ్ళిపోతాయి. దోస్ కాన్ఫిస్కేటెడ్ బై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్, ఏవైతే కాన్ఫిస్కేట్ చేశారో వాటిని కూడా పంపించేస్తారు. ఓల్డ్ వెహికల్స్ ప్లయింగ్ ఆన్ ద ఇండియన్ రోడ్స్, ద రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవే మినిస్ట్రీ హ్యావ్ షెడ్ లైట్ ఆన్ ఓల్డ్ వెహికల్స్ ప్లయింగ్ ఆన్ ద ఇండియన్ రోడ్స్. ఓకే, పాత వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తిరుగుతున్నాయో వాటి మీద ఒక డేటా అనేది తీసుకొని వచ్చారు. ఆ డేటా ఏంటో చూద్దాం. లైట్ మోటార్ వెహికల్స్ ఓల్డర్ దాన్ 20 years old ఆ 51 lakh. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? లైట్ మోటార్ వెహికల్స్ ఓల్డర్ దాన్ 15 years old, 20 years old ఉన్నవేమో 51 lakh ఉన్నాయి, 15 years old ఉన్నవేమో 34 lakh ఉన్నాయి. లైట్ మోటార్ వెహికల్స్, మీడియం అండ్ హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఓల్డర్ దాన్ 15 years వితౌట్ ఎ వ్యాలిడ్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ 17 lakh. The minister has added older vehicles pollute the environment more than 10 to 12 times when compared to the fit vehicles. Okay, this is the major difference between the new and the old vehicles. Old vehicles ఏవైతే ఉన్నాయో they are emitting pollution 10 to 12 times more than the vehicles which are fit. Next topic is the Chilka was a part of the Bay of Bengal study. నేను ఇప్పటికీ చాలా టాపిక్స్ మీకు చిలుక గురించి చెప్పాను అండ్ ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ గివింగ్ యూ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు చిలికాకి సంబంధించి మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు, బికాజ్ ఐఎమ్ 100% ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చిలికా or the Simlipal forest. Okay, this is the reason why I'm stressing more in this.
అండ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే టాపిక్తో అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ చిలుక. ఇంకా దీనికి మించి ఏం చదవక్కర్లేదు, ఏమైనా న్యూస్ అప్డేట్స్ వస్తే మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నేనేం చెప్పాను, చిలుక అనేది లాగున్ అని చెప్పాను. లాగున్ అంటే ఏమని చెప్పాను మీకు, ఇప్పుడు ఇలా ఒక కోస్టల్ బాడీ ఏదైనా ఉంది అంటే దాని పక్కన ఇలా వాటర్ బాడీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఒక స్ట్రైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మాత్రమే దీన్ని దీని నుంచి విడదీస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే చిలికా లేకుందో వన్స్ ఇట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే ఉండేది. బట్ ఇలా ఇది సెపరేట్ అయింది ఎప్పుడైతే రివర్స్ ఏవైతే వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయో ఓషన్స్ దగ్గర, అవి సెడిమెంట్స్ తీసుకొని వస్తూ ఉంటాయి వాటితో పాటు. ఓకే, రివర్ డెల్టా దగ్గర ఈ సెడిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా కలెక్ట్ అవుతాయి. అవి ఎంతవరకు కలెక్ట్ అవుతాయి అంటే అగైన్ ద టైడ్స్ ఫ్రమ్ ద ఓషన్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇట్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక బ్యారియర్ టైప్లోనమాట, ఒక గోడ టైప్లోనే అవి బిల్డ్ అయిపోతాయి సెడిమెంట్స్ వల్ల. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇంక ఓషన్ నుంచి వేవ్స్ అందులోకి వెళ్ళడానికి ఉండదు. బట్ ఈ వాటర్ ఏదైతే లాగున్లో ఉందో అవి ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ నుంచి ఫ్రెష్ వాటర్ యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి సాల్ట్ వాటర్ ఫస్టే ఉండేది కాబట్టి ఇది కూడా స్లైట్గా సాల్టీగా ఉంటుంది ఇక్కడ వాటర్. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు మనం లాగున్ కోసం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ విల్ సీ ద చిలికా లేక్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ లాగున్. ఓకే, ద చిలికా లేక్ ఇన్ ఒడిస్సా, ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ బ్రాకిష్ వాటర్ లేక్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇప్పటికీ నేను 5-6 టైమ్స్ మీకు చెప్పుంటాను. Asia's largest brackish water lake. Okay, it is not fresh water lake, it is brackish, it is slightly salty. It was once part of the Bay of Bengal. Who says these words? It is told by a study by the Marine Archaeology Department of the National Institute of Oceanography, Goa. Okay, they have found this. So how it formed? What is the formation, like how it got formed? The lagoon ఏదైతే ఉందో ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది. The process of the formation of the Chilka might have begun in the later part of the Pleistocene epoch. మనకి ఏవైతే ఎపాక్స్ ఉంటాయి కదా, ఎరాస్ ఎపాక్స్, అవి అందులో ప్లైస్టోసిన్ ఎపాక్లోని ఇది ఫామ్ అయి ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు ఇది అరౌండ్ 20,000 years ago. ఇట్స్ నాట్ ఎ రీసెంట్ అకరెన్స్, ఇట్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ నియర్లీ 20,000 years ago. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇది మనకి తెలుసు ఖచ్చితంగా లాస్ట్ 2 yearsలో ఏం జరిగిందో we know. Thousands of years back we don't know what has happened. So when you write in your answer, you have to use the word might have occurred, might have happened, because neither you saw what happened nor I saw what happened. మనకి ఏం జరిగిందో తెలియదు. Completely based on the research, based on the evidences, they say that no one is 100% sure about anything. So whenever you write something related to history which is very old or dated back, where we don't get the first hand information, and these findings which are based on the research or on the assumptions, you shouldn't write the answer like 100% sure. Okay, you have to say it might have happened, okay, or it is estimated that, it is expected that. You have to use such words. Okay, so here I have used the word might have begun around 20,000 years ago. India's peninsular river Mahanadi created a heavy load of silt and dumped part of it at its delta. ఓకే, డెల్టా అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక రివర్ ఫ్లో అయి వస్తుంది మనకి ఇలాగా. ఇది మనకి ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి, సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లోని ఈ రివర్ తీసుకొచ్చిన సెడిమెంట్స్ అంతా కూడా ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఏదైతే సిల్ట్ కానివ్వండి, శాండ్ కానివ్వండి తీసుకొని వస్తుంది కదా రివర్ వాటర్తో పాటు, ఏమవుతుంది, ఇలా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా స్లోగా వస్తున్నప్పుడు ఇలా చిన్నగానే వస్తుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెడిమెంట్ తెచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ చేసింది. సో ఇట్ విల్ సీ ఇట్స్ వే దిస్ వే. మళ్ళీ ఇక్కడ సెడిమెంట్స్ అయిపోయిందా, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వెళ్తుంది. ఇలా ప్రతిసారి సెడిమెంట్స్ అలా యాడ్ చేస్తూ ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో మనకి డెల్టా అనేది ఫామ్ చేస్తుంది రివర్. ఇక్కడ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో విచ్ ఇస్ ద రివర్ విచ్ ఇస్ బ్రింగింగ్ దిస్ హెవీ సిల్ట్, మహానది. మహానది రివర్ ఎక్కడుంది మనకు తెలుసు కదా, ఒడిస్సాలో. ఓకే, సో ఈ మహానది రివర్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో యాడ్ అయ్యే ముందు ఇక్కడ డెల్టా అనేది క్రియేట్ చేసింది. యాజ్ ద సెడిమెంట్ లేడెన్ రివర్ మెట్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్, శాండ్ బార్స్ వర్ ఫార్మ్ నియర్ ఇట్స్ మౌత్. సో ఇక్కడ మౌత్ దగ్గర ఏం క్రియేట్ చేయడం మొదలు పెట్టింది, అది శాండ్ బార్స్. ఓకే, శాండ్ బార్స్, శాండ్ అంటే తెలుసు కదా ఇసుక, అలా పెద్ద పెద్ద వాల్ టైప్లోనే తయారు చేసింది. దీస్ క్రియేటెడ్ ఎ బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ద సీ వాటర్ ఇన్ టు ద స్లగ్గిష్ ఫ్రెష్ వాటర్ అట్ ద యాస్చురీ, రిజల్టింగ్ ఇన్ ద హ్యూజ్ బ్రాకిష్ వాటర్. లైక్ ఆల్రెడీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ సీ వాటర్ ఇక్కడ కలిసి కొంచెం సాల్టీగా ఉన్న బ్రాకిష్ వాటర్ లాగులాగా మనకి ఫామ్ అయింది. వాట్ ఆర్ ద ఎవిడెన్సెస్? వీటికి ఆర్కియలాజికల్ రిఫరెన్స్ ఏముందో చూద్దాం. హిస్టారికల్గా దీని గురించి ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆర్కియలాజికల్ రిఫరెన్స్ చూద్దాం.
Marine archaeological studies on the Odisha coast clearly show that the Chilika once acted as a safe harbor for cargo ships bound for Southeast Asia and other parts of the world. ఇది మనకి లేక్లా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏదైతే కోస్ట్ ఉందో ఇక్కడ చిలికా దగ్గర ఆ కోస్ట్ ఒకప్పుడు ఇట్ యూస్ టు వర్క్ లైక్ ఏ సేఫ్ హార్బర్. షిప్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవి అక్కడ లోడ్ దించడానికి, లోడ్ అవి పెట్టడానికి, ఎక్కించడానికి కూడా, అంటే లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ వీటి కోసం హార్బర్గా మంచిగా వర్క్ అయ్యేది దాట్ ఏరియా, ద కోస్ట్ అలాంగ్ దాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద లేక్ హ్యాస్ బీన్ ఎ యూస్ఫుల్ సెంటర్ ఫర్ మ్యారిటైమ్ యాక్టివిటీస్ సిన్స్ ద థర్డ్ మిలీనియం బిఫోర్ ద కామన్ ఎరా. Sunil Patnaik, a noted archaeologist and the secretary of the government run Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies, stated, వీళ్ళు ఏం చెప్పారు అన్న చూద్దాం. It is an established fact that the Chilika was originally a part of the Bay of Bengal. Some studies revealed that due to tectonic movements, it was separated from the Bay of Bengal through a barrier split near Palur around 4,000 years ago. సో వీళ్ళు చెప్పేదాని ప్రకారం ఏంటి, ఒకప్పుడు చిలికా వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, బట్ ఈ స్ప్లిట్ అనేది ఎందువల్ల వచ్చిందని చెప్తున్నారు, డ్యూ టు టెక్టానిక్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఏంటి, ప్లేట్ మూమెంట్స్ కానివ్వండి. ఓకే, డ్యూ టు ద టెక్టానిక్ మూమెంట్స్ ఈ స్ప్లిట్ అనేది వచ్చింది అని చెప్పారు. ఏ ఏరియా దగ్గర వచ్చిందని చెప్తారు, పాలూరు దగ్గర వచ్చింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 4,000 years ago. దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద స్టడీ బై దీస్ ఆర్కియాలజిస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ రెఫరెన్స్లో ఏమేమి ఎప్పుడెప్పుడు మెన్షన్ చేశారు దీనికోసం, చిలికా లేక్ కోసం. గ్రీక్ జియోగ్రఫర్ క్లాడియస్ టాల్మే డిస్క్రైబ్డ్ పాలూర్ యాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ ఆఫ్ కాలింగా అండ్ రిఫర్డ్ టు ఇట్ యాజ్ పలౌరా. ఓకే, ఈ పోర్ట్ ఏది పాలూరు దగ్గర ఏదైతే ఉంది, పాలూరు అని చెప్పారు, అది పోర్ట్, ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ ఆఫ్ కాలింగా. మీరు ఆల్రెడీ హిస్టరీలో కూడా కాలింగా డైనాసిటీ కోసం అవన్నీ చదివే ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళ పోర్ట్ ఇది. ఓకే, అండ్ దీన్ని ఏమని పిలిచేవారు, పలౌరా అని చెప్పి పిలిచేవారు. This port was situated close to the point of departure, located outside the southern tip of the lake at Kantiaghar, from where ships used to sail directly for Southeast Asia. ఇందులో అసలు మనకి ఆర్కియాలజికల్ ఫైండింగ్స్లో కూడా ఇదే చెప్పారు. అక్కడ ఒక మంచి సేఫ్ హార్బర్ అనేది ఉండేది ఫర్ ట్రేడింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ టు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. అండ్ అగైన్ ఇన్ ద హిస్టారికల్ రిఫరెన్స్ ఆల్సో వీఆర్ ఫైండింగ్ ద సేమ్ థింగ్. స్టోన్ యాంకర్స్ అండ్ హీరో స్టోన్స్, మెమోరియల్ స్టోన్స్ కమమరేటింగ్ ఏన్షియంట్ హీరోస్. ఎవరైతే ఏన్షియంట్ హీరోస్ ఉంటారో వాళ్ళ గురించి స్టోన్స్ మీద రాస్తారు కదా, శిలల మీద, అవి ఏవైతే రాశారో వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ కోసం వాటి కోసం రాశారో అవి కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ స్టోన్ యాంకర్స్ ఫ్రమ్ Manikapatna, Palur and the adjoining onshore regions of the Chilika suggest that the present brackish water lagoon was in fact a part of the Bay of Bengal. ఓకే, ఇవి ఏవైతే స్టోన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చదివితే వాటి ప్రకారం కూడా ఏం తెలుస్తుంది, చిలికా అనేది వన్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ సెపరేట్ లేక్ దెన్. నెక్స్ట్, చైనీస్ పిల్గ్రిమ్స్ వాన్జాంగ్ 7th century CE రికార్డెడ్ చిలీ టాలోచింగ్ యాజ్ ఎ ఫ్లరిషింగ్ పోర్ట్. ఓకే, వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఏమని రాసున్నాయి రికార్డ్స్లోని, దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్లరిషింగ్ పోర్ట్ అండ్ ద 7th century CE. నెక్స్ట్, దిస్ పోర్ట్ వాజ్ లొకేటెడ్ అట్ Chatarghar on the banks of the Chilika. The Brahmanda Purana 10th century CE approximately says the Chilika was an important center of trade and commerce with ships sailing to Java, Malaya and Ceylon. Okay, see here again we got another reference in the Brahmanda Purana. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, చిలికా అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ సెంటర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. సో షిప్స్ ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళేవని చెప్తున్నారు, జావా, మలాయా అండ్ సీలాన్. సో అగైన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏవైతే మనకి ఆర్కియాలజికల్ ఫైండింగ్స్ ద్వారా ఎక్కడెక్కడ ట్రేడ్ జరిగాయని చెప్పారో హిస్టారికల్గా కూడా మనకి రిఫరెన్సెస్ అక్కడే చూపిస్తున్నారు. ద ఫేమస్ సాంస్క్రిట్ పోయెట్ కాళిదాస్ కాల్డ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కళింగా మధోధిపతి ఆర్ లార్డ్ ఆఫ్ ద ఓషన్. ఇంకా కాళిదాస్ తలకా పోయిమ్స్లో కూడా మనకి ఇది రిప్రజెంట్ చేసింది. ఏమని రాసింది, హీ కాల్డ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కళింగా మధోధిపత ఆర్ లార్డ్ ఆఫ్ ద ఓషన్. నెక్స్ట్, many historians, geologists and other researchers proved that the Chilika was a part of the Bay of Bengal as they excavated the remains of ports and sandbars at Palur and Manikapatna in Chilika. So these are the evidences. ఎక్కడైతే పోర్ట్స్ దగ్గర వాళ్ళు పోర్ట్స్, శాండ్ బార్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్స్కవేట్ చేసి తీసారో అవన్నీ స్టడీ చేశారు. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ దే హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ దాట్ Chilika is once part of a Bay of Bengal. This is not a separate thing. ఎవరెవరు చెప్పారు, హిస్టోరియన్స్, రీసెర్చర్స్, జియాలజిస్ట్ అందరూ చెప్పింది కూడా సేమ్ కామన్ పాయింటే చెప్పారు. టుడే ద చిలికా ఈజ్ 64 kilometers లాంగ్ ఇన్ ద నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ అండ్ 13.5 kilometers ఇన్ ద ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్.
The sea connected with the lake near Satapada through a shallow and narrow channel. సో సీ అనేది ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఈ లేక్కి ఈ పేరు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ నియర్ ద సతపాద త్రూ ఏ షాలో అండ్ నారో ఛానల్. అంటే చాలా చిన్న జాయింట్ అనేది ఉంది సీకి అండ్ దిస్ లాగున్కి. ఇదంతా మనం ఓషన్ అనుకుందాం. దాని పక్కన ఉన్న ఈ లాగున్ ఏదైతే ఉందో వీటి మధ్యన ఉన్న నారో చాలా 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 నారో స్ట్రిప్ అనేది ఉంది. The connecting channel was obstructed by shoals, sand pits and sandbars. ఓకే, దేనివల్ల మరి ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఇందులోకి రావడం లేదు? బికాస్ దెర్ ఆర్ శాండ్ బార్ శాండ్ పిట్స్. ఓకే, thus restricting the outflow of water and also checking the tidal flow into the lake. సో దీనివల్ల ఈ లేక్లో వాటర్ అటు వెళ్ళడానికి లేదు, ఓషన్లో వాటర్ ఇటువైపు రావడానికి లేదు. ఓకే, the lake had become shallow with the passage of time due to the deposition of sediments brought by the Mahanadi as outflow from the lake was restricted. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఒక లేక్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఓషన్లోకి వాటర్ వెళ్ళడానికి లేదు. ఎందుకని? ఇక్కడ అంతా కూడా శాండ్ బార్స్ అవి శాండ్ పిట్స్ ఉన్నాయి. బట్ కంటిన్యూస్గా మహానది నుంచి ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ సెడిమెంట్స్ అలాంగ్ విత్ దిస్. సో ఇప్పుడు దీని తాలూకు డెప్త్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఎందుకు? ఇలా తీసుకొని వచ్చి అందులోని సెడిమెంట్స్ని అలా డిపాజిట్ చేస్తూనే ఉండడం వల్ల వాట్ హ్యాపెండ్? ఇట్ బికెమ్ షాలో. అంటే ఎక్కువ డీప్గా లేదు, షాలోవర్గా ఉంది. బికాస్ ద సెడిమెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ డిపాజిటెడ్ డ్యూ టు ద మహానది రివర్ ఫ్లో. నౌ Chilka Lake. ఇది మీరు మ్యాప్లో చూస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ ద బ్లూ ఏరియా విచ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ దట్ ఈస్ ద Chilka Lake. ఓకే, నెక్స్ట్, సమ్ రాక్స్ ఇన్ ద సదర్న్ సెక్టార్ ఆర్ మార్క్డ్ బై ఎ బ్యాండ్ ఆఫ్ వైట్ ఫార్మ్డ్ బై రిమైన్స్ ఆఫ్ కారల్స్. ఓకే, మీరు సదర్న్ సెక్టార్లో చూసుకుంటే అక్కడ రాక్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే వైట్ కలర్లో ఫామ్ అయి ఉన్నాయి. దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ కారల్స్. మనకి కారల్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఓషన్స్లోనే కదా, విచ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్. ఉన్నవి కూడా ఏంటి? మెరైన్ కారల్సే ఉన్నాయంట అక్కడ. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ దే కంక్లూడెడ్ దాట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ వన్స్. దిస్ బ్యాండ్ ఈస్ అట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ 8 meters ఫ్రమ్ అబౌవ్ ద కరెంట్ వాటర్ లెవెల్. A clear indication that the area was once marine and the water much deeper than it is today. సో దీని ద్వారా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇట్ వాజ్ వన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓషన్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఎంతైతే షాలోగా ఉందో అది అంత షాలోగా లేదు, చాలా డీప్గా ఉండేది ఒకప్పుడు. నౌ ఇట్ బికెమ్ షాలో బికాస్ ఆఫ్ ద సెడిమెంట్స్. ఇక్కడ ఎవిడెన్స్ ఏంటి? వీళ్ళు బేస్డ్ ఆన్ ద కారల్స్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ దిస్ Chilka Lake? ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ బ్రాకిష్ వాటర్ లాగున్. ఓకే, ఏషియాలోనే పెద్దది. విత్ ఆస్ట్రైన్ క్యారెక్టర్. ఆస్ట్రైన్ అంటే ఆస్ట్రైన్స్ దగ్గర ఎలా ఉంటాయి? The water will not be like fresh water. It will not be too much saline like the oceans. It is a mix of that. అంత ఫ్రెష్గా ఉండవు, అంత సలైన్గా ఉండవు. ఓషన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సెలనిటీ అనేది తక్కువే ఉంటుంది. ఓకే, దట్ స్ప్రాల్స్ అలాంగ్ ది ఈస్ట్ కోస్ట్. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ వింటరింగ్ గ్రౌండ్ ఫర్ మైగ్రేటరీ వాటర్ ఫౌల్ ఫౌండ్ ఎనీవే ఆన్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. దీనికోసం కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా, సైబేరియా నుంచి ఏవైతే బర్డ్స్ వస్తాయి, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్, అవి ల్యాక్స్లో వస్తాయి ఇక్కడికి Chilka Lake దగ్గరికి అని చెప్పి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సెకండ్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హాట్స్పాట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ సమ్ రేర్ వల్నరబుల్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద IUCN రెడ్ లిస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ది హాట్స్పాట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఇక్కడ వల్నరబుల్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ కూడా ఉన్నాయి. థ్రెటన్డ్ యానిమల్స్ ఇన్హిబిట్ ఇన్ ద లాగూన్ ఫర్ అట్లీస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, నెక్స్ట్, a survey of the fauna of Chilka carried out by the Geological Survey of India in 1985 to 87 and it recorded over 800 species in and around the lagoon. ఓకే, ఆ టైంలో చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏంటి? చిలికా దగ్గర నియర్లీ 800 types ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేవి ఉన్నాయి, బర్డ్స్ కానివ్వండి, యానిమల్స్ కానివ్వండి. దిస్ లిస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎ నంబర్, ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎ నంబర్ ఆఫ్ రేర్, థ్రెటన్డ్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. రేర్ అంటే చాలా ఎక్కడో కానీ మనకు కనిపించే, ఇండియాలో కామన్గా కనిపించేవి అవి కావు. థ్రెటన్డ్ అంటే ఏంటి అంటే దే మే బికమ్ ఎండేంజర్డ్. ఓకే, ఎండేంజర్డ్కి ముందు స్టేజ్ అనమాట థ్రెటన్డ్ అంటే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎండేంజర్డ్. ఎండేంజర్డ్ అంటే ఏంటి? ద నంబర్ ఈజ్ డిమినిషింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ ఎనీ స్టెప్ నౌ. కంప్లీట్గా అవి పూర్తిగా మన ఫింగర్ కౌంట్ మీద నెంబర్స్ లాగా అయిపోతాయి, అంటే వెరీ క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఓన్లీ ఫ్యూ నెంబర్ మాత్రమే మిగులుతాయి ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ ఎనీ స్టెప్ నౌ. నెక్స్ట్, ఇంక్లూడింగ్ ద బారాకుడియా లింబ్లెస్ స్కింక్. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు వీళ్ళు? బారాకుడియా లింబ్లెస్ స్కింక్. ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిచ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్, Chilka was designated as the first Ramsar site of India. Okay, ఇది కూడా ఒక key point which you have to remember. Chilka was designated as the first Ramsar site of India.
The Nalaban Island within the lagoon is notified as a bird sanctuary under Wildlife Protection Act. ఇప్పుడు వరకు నేను కీ పాయింట్స్ ప్రతి దాంట్లో కూడా మీకు చూడండి అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ కూడా చెప్తున్నాను. వెదర్ ఇట్స్ రామ్సార్ సైట్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఇట్స్ హాట్స్పాట్ ఆర్ నాట్, అన్నీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ నలాబన్ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఏ బర్డ్ sanctuary. The National Wetlands, Mangroves and Coral Reef Committee of Ministry of Environment and Forest, Government of India have also identified the lagoon as a priority site for conservation and management. This is the reason they are taking so much steps for conserving it, because it is identified by the government itself to conserve it. The lagoon is a highly productive ecosystem with rich fisheries resources. Highly productive ante enti, if there is more number of flora and fauna then it is said to be highly productive. So ikkada emundi, rich fishery resources unnai. The rich fishing grounds sustain the livelihood of more than 0.15 million fisher folk who live in and around the lagoon. Okay, అక్కడ ఎవరైతే ఫిషర్మెన్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది ఒక లైవ్లీహుడ్ లాగా. దీనికోసం కూడా మళ్ళీ మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం, ఎక్కడైతే వాళ్ళు ప్రాన్స్ కోసం వాటి కోసం అని చెప్పి వేస్తున్నారో అక్కడ కొన్ని డేస్ వరకు కూడా అవి ఆపించేశారు అని చెప్పి మనం చదివాం కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఏంటి, హియర్ ద ఫిషర్మెన్ ఆర్ మోస్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ లాగూన్ ఫర్ దేర్ లైవ్లీహుడ్. నెక్స్ట్, ఇట్ క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4 ecological sectors. ఏంటవి? నార్దర్న్, సెంట్రల్, సదర్న్ అండ్ అవుటర్ ఛానల్. దీస్ ఆర్ ద 4 ecological sectors. The major part of the lagoon, the northern sector, has a depth of less than 50 centimeters, while the maximum depth of 3.7 meters is encountered in the central sector. So major part ekkundi manaki, it is at a depth of less than 50 centimeters. Maximum depth entante 3.5 meters. It's not like okappudu inta koncham shallow ga undedi anka, chaala depth ga undedi, but now it became shallow because of the deposits into it. The link between the lagoon and the outer channel Mugarmukh was 20 centimeters and was preventing the exchange of water between the sea and lagoon. So this is again a key point for you. అక్కడ వాటర్ అన్నది సీ నుంచి ఇందులోకి యాడ్ అవ్వకుండా మళ్ళీ స్టాప్ చేస్తుంది ఎవరు? The outer channel. What is the name of that? Mugarmukh. Okay. The pear-shaped lagoon is about 64.5 kilometer long and its widths vary from 8 kilometers to 5 kilometers. Okay, so ఇక్కడ దాని షేప్ చెప్పారు, దాని సైజ్ కూడా చెప్పారు. The lagoon is connected to the sea by a 32 kilometer long channel with several shoals restricting the flow and head loss. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి లాస్ లేదు, అక్కడి నుంచి ఏది ఎంటర్ అవడానికి లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఛానల్ బిట్వీన్ ద లాగూన్ అండ్ ద ఓషన్? ఇది లాగూన్, ఇది ఓషన్ అనుకుందాం. సో దీని లెంత్ ఎంత ఉంది? 32 kilometers. Around 1.5 kilometer wide, the channel runs parallel to the Bay of Bengal and is separated from it by a narrow spit whose width vary between 100 meters to several kilometers. So, Bay of Bengal to ఇది ఎక్కడ ఎంత అటాచ్ అయ్యింది? 1.5 kilometer width. ఓకే, ఇట్ రన్స్ ప్యారలల్గా ఎంత ఉంది? 1.5 kilometer ఉంది. నెక్స్ట్, అయితే దీన్ని రీస్టోర్ చేయడం కోసం ఏమేమి తీసుకున్నారు? వాట్ ఈస్ CDA, చిలికా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టేకెన్ బై ఇట్ ఫర్ రీస్టోరింగ్ ఇట్? ఇన్ ద లేట్ 1990s, చిలికా వాజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ డయింగ్ లేక్. దీన్ని డయింగ్ లేక్గా కన్సిడర్ చేశారు. ఓకే, అంటే ఏంటి, అందులో ఉన్న వాటర్ అన్నది కూడా అంతా డ్రై అయిపోతుంది, బికాస్ ఆల్రెడీ సెడిమెంట్స్ అన్ని వచ్చి నిండిపోయింది, అది షాలోగా అయిపోయింది. ఓకే, ద లేక్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద మాంట్రెక్స్ రికార్డ్ థ్రెటెండ్ లిస్ట్ ఇన్ 1993. సో దీన్ని మాంట్రెక్స్ రికార్డ్లోని డయింగ్ లేక్ అని చెప్పేసి దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేసేసారు. ఓకే, దేనివల్ల అంట? డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఎకలాజికల్ క్యారెక్టర్ బై రామ్సార్ కన్వెన్షన్. ఓకే, but in 2000 a new mouth was opened by CDA as per the recommendation of the CWPRS Pune. Based on the rigorous mathematical model, seawater is Chilka's lifeblood. Okay, ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ లాగూన్ ఉందని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మొత్తం అంతా శాండ్ బార్స్ వచ్చేసాయి. సో ఓషన్ నుంచి వాటర్ ఎంటర్ అవ్వడానికి లేదు. ఇప్పుడు దీనికి ఎవరు ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఫీడ్ చేశారు? మహానది రివర్ అండ్ డిఫరెంట్ రివర్స్ వచ్చి ఫీడ్ చేసాయి. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఫీడ్ చేయడం కూడా ఏమీ లేదు, బికాస్ ఇదంతా కూడా సెడిమెంట్స్ వచ్చేసాయి. సెడిమెంట్స్ అన్నీ కూడా నిండిపోయి ఉన్నాయి. ఇటు నుంచి వాటర్ లేదు, ఇటు లేదు. సో వాటర్ సప్లై ఎప్పుడైతే లేదు ఏమవుతుంది? ఇట్ స్టార్టెడ్ డైయింగ్. కాబట్టి దీన్ని మాంట్రెక్స్ రికార్డ్లోనే యాడ్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ 2000లో ఏం చేశారు? దీనికి ఇంకొక కొత్త మౌత్ని ఓపెన్ చేశారు, త్రూ విచ్ ద వాటర్ క్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద CWPRS Pune. Without a regular inflow, the lake ecosystem would decline. దాంట్లోకి రెగ్యులర్గా ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? లేక్లో ఉన్న ఎకోసిస్టమ్ అంతా కూడా డిక్లైన్ అవుతుంది.
Thanks to ecological restoration by the CDA, it once again a source of livelihood for thousands and refuge for a variety of wildlife. సో ఏమవుతుంది, ఇది డ్రై అయిపోతే ఏంటి లాస్ అంటే అక్కడ ఎవరైతే ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ ఉన్నారో విచ్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ దట్, హూస్ లైవ్లీహుడ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ లేక్, దే విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్. అండ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా రకరకాల మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అక్కడికి వస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ అక్కడ చాలా ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా ఉంది, అవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఇఫ్ ద లేక్ డైస్. The lake was removed from the Montreux record in 2002. 2000లో స్టెప్ తీసుకున్నారు కదా, ఆ తర్వాత 2002లో ఏమైంది, దాన్ని మాంట్రెక్స్ రికార్డ్ నుంచి తీసేశారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైయింగ్ నౌ. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఏషియా నుంచి ఫస్ట్ టైం ఇలా రిమూవ్ చేయడం. దిస్ ఇస్ ద లేక్ by Ramsar Convention. Due to the successful restoration, and CDA was conferred with prestigious Ramsar Wetland Conservation Award in 2002. సో దీనికి ఈ అవార్డు అనేది ఇచ్చారు సిడిఏకి బికాస్ ఇట్ కన్జర్వ్ ద లేక్ విచ్ ఇస్ అబౌట్ టు డై. చిలికా లేక్ సిస్టమ్. ద చిలికా లేక్ ఇస్ సప్లైడ్ ఇట్స్ వాటర్. ఇప్పుడు ఎవరెవరు సప్లై చేస్తున్నారు, ఏ రివర్స్ ఆర్ ఫీడింగ్ దిస్ లేక్ అనేది చూద్దాం. ద చిలికా లేక్ ఇస్ సప్లైడ్ ఇట్స్ వాటర్ బై వేరియస్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. ఇట్స్ నాట్ it is getting only from a single river or in one direction. It is getting feed now from different rivers and from different directions. Okay. On the northern side, tributaries of the Mahanadi provide water supply to the lake. North side నుంచి ఎవరు ఇస్తున్నారు, మహానది రివర్ ఇస్తుంది. The Mahanadi river trifurcates at the city of Cuttack and 2 out of 3 of its branches connect with the Chilika lake. ఓకే, జనరల్గా మనకి బైఫకేషన్ అంటే ఏంటి, సెపరేషన్ ఇంటూ 2, బట్ ఇక్కడ ట్రైఫకేట్ అంటే ఏంటి, 3గా విడిపోతుంది. ఓకే, ఈ 3గా విడిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ ట్రైఫకేట్ అవుతుందంటే అట్ ద సిటీ ఆఫ్ కటక్. ఓకే, అప్పుడు 2 ఆఫ్ దీస్ 3 అయిన తర్వాత ఇందులోంచి 2 బ్రాంచెస్ వెళ్ళి మళ్ళీ చిలికా లేక్లో కలుస్తున్నాయి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద మహానది రివర్ ఈజ్ వేర్ చిలికా లేక్ రిసీవ్స్ ఇట్స్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ సప్లై విచ్ ఇస్ 61%. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, మెనీ రివర్స్ ఆర్ ఫీడింగ్ ఇట్. అమాంగ్ దెమ్ the major supplier of the water is Mahanadi river. On the western side there are approximately 52 river channels which feed Chilika lake. So నార్త్ నుంచి మనకి మహానది నుంచి వచ్చిన 2 ట్రిబ్యూటరీస్ ఇస్తున్నాయి, వెస్ట్ సైడ్ నుంచి 52 రివర్ ఛానల్స్ అనేవి ఫీడింగ్ ద లేక్. ఓకే, from different sources including those from Tamari river, Kusumi river, Janghira river and also Kansari river. Remember all the names of these rivers. Thirdly and lastly, the Bay of Bengal feeds the lake from the eastern side which is where the saline part of the lake consists. So ఇప్పుడు మౌత్ ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి మనకి ఓషన్ నుంచి కూడా వాటర్ అన్నది వస్తుంది, దీనివల్లనే ఆ వాటర్ సలైన్గా ఉంటుంది. Thus the Chilika is brackish in nature because of its different inflows. What is the importance of this lake? Why we have to conserve it? Why it is being conserved? What is the importance of the lake? The lake is important in ecology because of the large number of species to which it is an endemic home. Endemic home అంటే ఏంటి, అక్కడ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ లేకే లేదంటే ఈ యానిమల్స్ కూడా చనిపోతాయి because they can live only in that area. We can get them only in that place. So this is the endemic home for more number of species. Fauna that flourishes in brackish water includes microalgae, marine seaweeds, seagrasses, fish, crab, etc. These are the marine. Okay, next, which are commonly found in Chilika lake. మనకి మెరైన్లోని ఏవైతే అంటే ఓషన్లో ఏవైతే దొరుకుతాయో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫోనా ఏవైతే ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఏంటంటే మెరైన్ వీడ్స్ ఉంటున్నాయి, సీ గ్రాసెస్ ఉంటున్నాయి, ఫిష్, క్రాబ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటున్నాయి. Research finds that about 152 endangered dolphins have been found swimming along the Chilika lake, along with the 37 species of reptiles and amphibians to which it is home. 37 species of reptiles, not number 37, 37 varieties, 37 species of reptiles ఉన్నాయి, amphibians ఉన్నాయంట, 152 endangered dolphins ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఈ చిలికా లేక్లోనే స్విమ్ చేస్తూ మనకి కనిపించాయి. Chilika Lake is also an important place of bird migration. This also I discussed earlier, where species of birds all the way from places like Kazakhstan, the Caspian Sea, Aral Sea, Russia, the Himalayas and several other places fly here. So ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మనకి, యూరప్, నార్త్ యూరప్ నుంచి వస్తున్నాయి, సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వస్తున్నాయి, మన హిమాలయాస్ దగ్గర నుంచి కూడా వస్తున్నాయి. This includes about 160 different species of birds, out of which almost half are terrestrial birds. Okay. There are 225 species of fish including phytoplanktons and also more than 350 species of non-aquatic plants in the Chilika lake. So మనకి లేక్లో ఉండే వాటర్ బాడీస్ మీద ఉన్న స్పీసీస్ ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి, ఫిష్ ఉన్నాయి, అండ్
ఈవెన్ వాటర్లో కాకుండా బయట ల్యాండ్ మీద ఉండే ప్లాంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ద లేక్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఫర్ హ్యూమన్స్. మనకు కూడా అది ఇంపార్టెంటే. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సస్టైనెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫిషింగ్ గ్రౌండ్స్. ఫిషింగ్ కోసం అక్కడికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి దే ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ ఫర్ దేర్ లైవ్లీహుడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హ్యూమన్స్ యాజ్ వెల్. For several fishermen in the surrounding villages of the lake. Chilika Lake was the first wetland of international importance which came under the provisions of the Ramsar Convention of 1981 and is also a tentative UNESCO World Heritage Site. So, ఇది Ramsar site and it is even a UNESCO World Heritage Site. Now the next topic is poaching habitat loss push Africa's elephants to the brink. మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో మీరు ఇంపార్టెంట్గా మీకు ఈ ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ ఫైండ్ న్యూస్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేసిక్గా అవి 2 types. ఒకటి ఏంటి ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్స్, ఇంకొకటి సవానా ఎలిఫెంట్స్. ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ది జస్ట్ డిఫర్ ఇన్ ది కలర్, ది సైజ్ అండ్ ద టస్క్. వాళ్ళకి ఏవైతే తెలుగులో ఏమంటారు, ఆ టస్క్ ఉంటుంది కదా, వైట్ కలర్ కొమ్ములు ఉంటాయి కదా వాటికి. ఓకే, టీత్. ఓకే, అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ షేప్లో ఉన్నాయి, కర్వ్ తిరిగి ఉందా, స్ట్రైట్గా ఉందా, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఎలిఫెంట్స్. నౌ వీ విల్ సీ ఇన్ విచ్ స్టేటస్ దే ఆర్ నౌ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ విచ్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ దే సర్వైవల్. వాటి నెంబర్ తగ్గిపోవడానికి కారణం ఏంటి, వీల్ డిస్కస్ హియర్. Africa forest and savanna elephants are now critically endangered. Okay, and endangered. So African forests are critically endangered and the savanna elephants are endangered due to population declines caused primarily by poaching and habitat loss. వాటి హౌస్ అన్నది లేదు అక్కడ, హ్యాబిటెట్ లాస్ అయింది అండ్ పోచింగ్ జని చంపేస్తున్నారు కూడా వాటి ఐవరీ కోసం. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దే కేమ్ టు క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. ఒకప్పుడు ఇవి రెండు కూడా వల్నరబుల్గా ఉండేవి స్టేటస్, బట్ నౌ దే బికేమ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ యాజ్ పర్ ద IUCN. Both the species were earlier listed as vulnerable. So now the status changed. అంటే ఏంటి, వాటి నెంబర్ అనేవి తగ్గిపోయింది. The population of African forest plummeted by 86% in the last 31 years. ఎంత తగ్గిపోయింది చూడండి, 86% తగ్గిపోయింది in the last 31 years. While the savanna elephants dropped by 60% in the last 50 years according to the IUCN. Just within 31 years 86% African elephants తాలూకా నెంబర్ తగ్గిపోయింది. సో దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ నౌ యాజ్ క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్. అంటే ఏంటి క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ స్టెప్స్ టు కన్సర్వ్ దెమ్ దే విల్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్. అంటే ఇంకా అవి ఉండవు కూడా, ఎందుకంటే దే వెరీ ఫ్యూ నెంబర్ నౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ సవానా ఎలిఫెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవేంటి లాస్ట్ 50 years 60% తగ్గిపోయింది. సో నౌ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎండేంజర్డ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ కన్సర్వ్ దెమ్ నౌ దే విల్ ఆల్సో గో ఇన్ టు ద క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్. The population of the 2 species combined is around 4,15,000. Forest elephants had stabilized in well-managed conservation areas in Gabon and the Republic of the Congo. So forest elephants మనకి ఎక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి, Gabon and the Republic of the Congo. Forest elephants occur in the tropical forests of Central Africa and in a range of habitats in the West Africa. So we can find them in the Central Africa and West Africa. They rarely overlap with the range of the savanna elephants. Savanna elephants ఉన్న దగ్గర ఇవి కూడా ఎప్పుడు కూడా ఓవర్లాప్ అన్నది ఎక్కువగా జరగదు. వీటి ప్లేస్లో ఇవి ఉంటాయి, వీటి ప్లేస్లో ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, which prefer open country and is found in a variety of habitats in sub-Saharan Africa, including grasslands and deserts. So where we can find the savanna elephants in the open country forests, and we can find them in variety of habitats. They are not fixed to particular only ఒక టైప్లోనే ఉంటాయి, అలా ఏమీ లేదు. సబ్-సహారన్ ఆఫ్రికాలోని గ్రాస్లాండ్స్లో, డెజర్ట్స్లో ఎవ్రీవేర్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ దట్. ద నెంబర్ ఆఫ్ సవానా ఎలిఫెంట్స్ హ్యాడ్ ఆల్సో బీన్ స్టేబుల్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ఫర్ డెకెడ్స్. సవానా ఎలిఫెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు వాటిని కన్సర్వ్ చేస్తున్న తర్వాత అవి కొంచెం నెంబర్ అనేది పెరిగింది, స్టేబుల్గా ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ నౌ దే ఆర్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్. లేకుంటే అవి కూడా ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్స్ లాగా క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్లో వెళ్ళి ఉండేవి. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కవాంగో జాంబేజీ ట్రాన్స్ఫ్రాంటియర్ కన్జర్వేషన్ ఏరియా which harbored the largest subpopulation of the species of the continent. What are the challenges and measures? Poaching and land use. దేని వల్ల ఏంటి challenges ఏంటి, measures ఏంటి, దేని వల్ల వీటి నెంబర్ అనేది తగ్గిపోతుంది? Poaching and land use changes remain prominent challenges. ఒకటి ఏంటి poaching అంటే వాటిని చంపేయడం. సెకండ్ థింగ్ land use changes అంటే ఏంటి, ఫారెస్ట్ ఏరియాని కట్ చేసి దాన్ని అగ్రికల్చర్గా వాడడానికి కానివ్వండి, ఇంకేమైనా కమర్షియల్ పర్పస్కి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ని కట్ చేసేయడం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద land use change. These are the major challenges to the African elephant population.
However, the IUCN assessment also pointed out that there had been successful conservation programs that had led to the stabilization of the elephant population in a few areas. Even they are carrying out some conservation areas. Because of this, they are now stable in few areas. With persistent demand for ivory and escalating human pressures on Africa's wildlands. దేనివల్ల ఆల్రెడీ చెప్పాను, పోచింగ్ అనేది దేనికోసం చేస్తున్నారు, దాని ఐవరీ కోసం. ఓకే, వైట్ కలర్ ఏవైతే దంతాలు ఉంటాయి కదా దానికోసం. అండ్ ఎస్కలేటింగ్ హ్యూమన్ ప్రెషర్స్ ఆన్ ఆఫ్రికాస్ wildlands. So because of the ivory and the pressure on Africa's wildland, these are the major challenges which they are facing now. Okay, so here there is more concern for the Africa's elephants. Both the savanna and the forest elephants both are getting affected because of the poaching and even because of the change in the land use. Okay, so and it need to creatively conserve and wisely manage these animals. It's not like you take the regular steps and they will be conserved. No, you have to wisely manage, because you have to stop the poaching and you have to even protect the habitat of the elephant. So you have to wisely manage these things, and their habitat you have to protect, and the animals both you have to protect, because without the habitat also they cannot survive. Now, poaching for ivory has been the scourge of African elephants over the past several decades. Okay, it's not like in the recent times they are trading this. From many years, okay, it's not even decades, we can say even before a century they used to poach the animals mostly for the ivory. Okay, as both males and females possess this tusk. Okay, these in these elephants, both the male and the female possess tusk. Because of that, they are poached. The impact of ivory poaching is especially severe here. The decline of the forest elephant is especially extremely worrying. Okay, మన సవానాతో తీసుకుంటే సవానా is in endangered status and forest elephant ఏ status లో ఉంది మనకి, extremely worrying state, because they are in critically endangered status. So సవానా పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో వాటికి ప్రాపర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇస్తే అగైన్ దే విల్ బి ఏమిటి తిరిగి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది, పెరిగే నెంబర్ ఛాన్సెస్ ఉంది. వెరాజ్ ద ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్ ఇట్ విల్ రికవర్ వెరీ స్లోలీ, బికాస్ ఆల్రెడీ చాలా నంబర్స్ తగ్గిపోయాయి. సో అగైన్ వాటిని రికవర్ చేయడానికి చాలా టైం అనేది పడుతుంది. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ ప్రాబ్లమాటిక్ ఇన్ మెనీ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి, లా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే స్ట్రింజెంట్గా ఉంటే డెఫినెట్లీ దే కెన్ స్టాప్ సంథింగ్, బట్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఎ యాడెడ్ ఛాలెంజ్ అగైన్. నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ దీస్ యానిమల్స్. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్స్, సవనా ఎలిఫెంట్స్ అని మాట్లాడాం కదా, ఒకసారి వాటి కోసం కూడా చూద్దాం. Forest elephants are an elusive subspecies of African elephants and inhabit the densely wooded rainforests of West and Central Africa. So, ఇద్దరు వాటిలో ఒకసారి కీ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం, సరేనా? ఈ ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏంటి, అవి డెన్స్లీ వుడెడ్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఉంటాయి. ఓకే, బాగా ఎక్కువ థిక్ ఫారెస్ట్స్లో ఉంటాయి ఇవి. Their preference for dense forest habitat prohibits traditional counting methods such as visual identification. So, traditional ఏదైతే చూసి వాటిని కౌంట్ చేస్తారు కదా ఎన్ని ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయని, అది కష్టం, బికాస్ చాలా డెన్స్ ఫారెస్ట్లోనే ఉంటాయి. ఎలా వాటిని మరి కౌంట్ చేస్తారు? వాటి డంగ్ కౌంట్స్, డంగ్ అంటే తెలుసు కదా, వాట్ దే ఎక్స్క్రీట్, వాటిని బట్టి ఎన్ని ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయన్నది కౌంట్ చేస్తారు. అండ్ అనాలిసిస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫేజెస్. ఓకే, ఒకసారి మీరు ఎలిఫెంట్ తలక ఏదైతే టస్క్ ఉందో చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రైట్. ఓకే, ఎలా ఉంది, స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి. అదే సవానా మీరు చూసారనుకోండి కొంచెం ఇలా కర్వ్ తిరుగుంటాయి. ఓకేనా, వీటి తాలూకు టస్క్ ఎలా ఉన్నాయి, స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ స్మాలర్ దాన్ సవానా ఎలిఫెంట్స్. రెండింటిలో కంపేర్ చేస్తే సవానా కంటే ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి చిన్న సైజులో ఉంటాయి, నాట్ వెరీ స్మాల్, బట్ కంపేరింగ్ టు ద సవానా ఎలిఫెంట్స్ ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ స్మాలర్. ద అదర్ ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్ సబ్స్పీసీస్, their ears are more oval shaped ears and their tusks are straighter and point downward. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా వాటి ఇయర్స్ ఏమో ఓవల్ షేప్లో ఉంటాయి అండ్ వాటి టస్క్ అనేవి చాలా షార్ప్గా పాయింటెడ్గా ఉంటాయి, స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. ద టస్క్ ఆఫ్ సవానా ఎలిఫెంట్స్ కర్వ్ అవుట్వర్డ్స్. అవే సవానా ఎలిఫెంట్స్ తాలూకు టస్క్ ఎలా ఉంటాయి, కర్వింగ్గా ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ ఆల్సో డిఫరెన్సెస్ ఇన్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద స్కల్ అండ్ స్కెల్టన్. అండ్ ఇంకా ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి వీటి మధ్యన, వాటి సైజు, షేప్ అండ్ ఈవెన్ స్కల్ అండ్ స్కెల్టన్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. Forest elephants are found commonly in countries with relatively large blocks of dense forest. అవి చాలా డెన్స్ ఫారెస్ట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి. సో అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఆఫ్రికాలో ఎక్కువ? గెబాన్, ద డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, కెమరూన్ అండ్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ఇన్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా అండ్ ద కోట్ డి ఐవోరీ, లైబేరియా అండ్ ఘనా ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కంట్రీస్ అన్ని కూడా మోస్ట్లీ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా అండ్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా కంట్రీస్. ఓకే, సవానా ఎలిఫెంట్స్.
ఇప్పుడు చూడండి దానికి దీనికి పిక్చర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో సవానా ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ సబ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్. దే ఆర్ ఈజీలీ డిస్టింగ్విష్డ్ బై దేర్ వెరీ లార్జ్ ఇయర్స్. వీటి ఇయర్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. అండ్ విచ్ అలౌ దెమ్ టు రేడియేట్ ఎక్సెస్ హీట్. అండ్ ఫ్రంట్ లెగ్స్ విచ్ ఆర్ నోటిసబుల్లీ లాంగర్ దాన్ ద హిండ్ లెగ్స్. ఫ్రంట్ లెగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న లెగ్స్ కన్నా అవి పొడవుగా ఉంటాయి. ఇంత పర్టికులర్గా మీకు అవసరం లేదు వీటి గురించి ఫీచర్స్, బట్ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దెమ్. They are found throughout the grassy plains and bushlands of Africa. They don't need dense forest. They happily live in the grass plains and bushlands. Savanna elephants live in eastern and southern Africa, where the highest densities are found in Botswana, Tanzania, Zimbabwe, Kenya, Namibia, Mozambique and South Africa. ఇవన్నీ కూడా సదర్న్ కంట్రీస్. ఓకే, మోస్ట్లీ మనకి ఇవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి? సదర్న్ ఆఫ్రికా అండ్ ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికాలో కనిపిస్తాయి. మరి ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయి మనకి? వెస్ట్రన్ ఆఫ్రికా అండ్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికాలో కనిపిస్తాయి. యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, వాళ్ళ హ్యాబిటాట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఓవర్లాప్ అవ్వు. అంటే ఇవి ఉన్న ప్లేస్లో అవి ఉండవు, అవి ఉన్న ప్లేస్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉండవు. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దేర్ విజిబిలిటీ విత్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఏరియాస్ దే ఆల్ వేర్ దే లివ్, సవానా ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ వెల్ స్టడీడ్ అండ్ పాపులేషన్స్ ఆర్ ఈజీలీ ఎస్టిమేటెడ్. ఇవి ఓపెన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో వీటిలోనే మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఈజీగా వాటి నెంబర్ని కౌంట్ చేయగలరు, వాటి గురించి స్టడీ చేయగలరు. In the Savanna subspecies, each family unit usually consists of 10 female central cows. జనరల్గా మనకి సవానా గ్రూప్స్ ఏవైతే, ఇప్పుడు కూడా ఎలిఫెంట్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్స్గానే వెళ్తూ ఉంటాయి తెలుసు కదా. అయితే జనరల్గా ఎలా ఉంటాయంటే 10 ఫీమేల్స్ అండ్ వాటి తాలూకా బేబీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితోనే అవి గ్రూప్గా వెళ్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఎప్పుడు మేల్ ఏవైతే ఉంటాయి ఎలిఫెంట్స్ ఎప్పుడు కలిస్తే ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేటింగ్. రిమైనింగ్ టైంలో గ్రూప్స్లోని మేల్తోని కలిసి ఉండవు, ఓన్లీ ఫీమేలే గ్రూప్గా ఉంటాయి. ఓకే, several family units often join together to form a clan consisting of up to several hundred members led by a female matriarch. సో ఈ యూనిట్స్ అన్ని, ఫ్యామిలీ యూనిట్స్ అన్ని కూడా కలిసి ఒక క్లాన్ ఫామ్ అవుతాయి. క్లాన్లోని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ గ్రూప్గా ఉంటాయి. సో అందరికి మళ్ళీ హెడ్ ఎవరు? ఒక ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్. డ్యూ టు దేర్ హ్యాబిటాట్, సవనా ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ఫౌండ్ గ్రేజింగ్ ఫ్రూట్స్. ఓకే, వీటి హ్యాబిటేట్ ఎలాంటివి మనం చెప్పుకున్నాం? ఓపెన్ ల్యాండ్స్, బుష్ ల్యాండ్స్ కదా. సో మనకి జనరల్గా ఎక్కువగా ఏం తింటూ కనిపిస్తాయి? గ్రాసెస్. దాని ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ఏంటి అంటే గ్రాస్. ఇట్ డజంట్ మీన్ డోంట్ ఈట్ ఎనీథింగ్, బట్ మెజారిటీ తినేది ఏంటి అంటే గ్రాసెస్. దే ఆల్సో బ్రౌజ్ ఆన్ ఏ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ని కూడా తింటాయి. దిస్ సెలెక్షన్ వ్యారీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇయర్. డ్యూరింగ్ ద రెయినీ సీజన్ ద ఎలిఫెంట్ విల్ ఫీడ్ మోర్ ఆన్ గ్రాస్ దాన్ ద డ్రై సీజన్. డ్రై సీజన్లో గ్రాస్ అలాగా డ్రైగానే ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ హీట్ ఏరియాస్ కదా అవన్నీ కూడా. సో రెయినీ సీజన్లో ఎక్కువగా గ్రాస్ లషీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలో అవి ఎక్కువ గ్రాస్ తింటాయి, మిగతా టైంలో అవి ఫ్రూట్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఒకటి ఐవరీ కోసం, వాటి కోసం, అవి దంతాల కోసం అని చెప్పి వాటిని పోచింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు హ్యాబిటెట్ లాస్ ఏదైతే ఉందో, హ్యాబిటెట్స్ ఫ్రాగ్మెంట్ చేయడం వల్ల ఏమొచ్చింది లాస్ చూద్దాం. హ్యాబిటెట్ లాస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. African elephants have less room to roam than ever before as expanding human population convert land for agriculture, settlements and developments. దేనికోసం మనం ఫారెస్ట్ని క్లియర్ చేస్తున్నాం? ఫర్ అగ్రికల్చర్, ఫర్ సెటిల్మెంట్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్స్. The elephants' range shrank from 3 million square miles in 1979 to just over 1 million square miles in 2007. చూడండి, ఫస్ట్ అవి ఉండే ఏదైతే ఏరియా ఉండేదో అవి 3 మిలియన్ స్క్వేర్ మైల్స్ ఉండేదంట. 3 మిలియన్ స్క్వేర్ మైల్స్ నుంచి దాన్ని జస్ట్ 1 మిలియన్ స్క్వేర్ మైల్గా మార్చేసారంటే ఏంటి? 2 పోర్షన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మనం క్లియర్ చేసేసాం, వాటికి ల్యాండ్ ఇప్పుడు లేదు. నౌ ఆల్ ది ఎలిఫెంట్స్ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ సింగిల్ పోర్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డెఫినెట్లీ ద నెంబర్ విల్ రెడ్యూస్. ఓకే, వాటికి తినే ఫుడ్ సరిగ్గా సరిపోవు అన్నిటికి, బికాస్ హ్యాబిటేట్ మనం డిస్ట్రాయ్ చేసేసాం, ఉండడానికి ప్లేస్ లేదు వాళ్ళకి. కమర్షియల్ లాగింగ్ అంటే వూడ్ కోసం కట్ చేస్తారు కదా. Plantations for biofuels and extractive industries like logging and mining not only destroy habitat but also open access to remote elephant forests for poachers. ఒకటేంటి, మీరు ల్యాండ్ క్లియర్ చేసేస్తున్నారు దేనికోసం? ఫర్ యోర్ పర్పసెస్, అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి, మైనింగ్ కోసం, వాటి కోసం. దీనివల్ల ఒకటి వీటి హ్యాబిటాట్ అయితే పోయింది, మొత్తం హ్యాబిటాట్ లాస్ అయింది. సెకండ్ థింగ్ ఏమవుతుంది? పోచర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఫ్రీగా వాటిలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్న ఎలిఫెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూఆర్ ఓపెనింగ్ ద ఫారెస్ట్ ఫర్ దెమ్. డెన్స్గా ఉండి ఫారెస్ట్ అంతా చెట్లు ఉంటే పోచర్స్కి కష్టమే వెళ్ళి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. బట్ ఓపెన్గా మీరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న క్లియర్గా ఎలిఫెంట్స్ కనిపించే విధంగా యూఆర్ ఓపెనింగ్ ద యాక్సెస్ ఫర్ దెమ్. సో ద పోచర్స్ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ కిల్లింగ్ ద ఎలిఫెంట్స్. పోవర్టీ, armed conflict and the displacement of people by civil conflict also added to habitat loss and fragmentation. And these are also the other reasons which are causing the habitat loss. All of these people push elephants into small islands. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? వీళ్ళ ఇల్లులు కట్టుకోవడం కోసం ఎలిఫెంట్స్ని
లోపలికి జరుపుతూ వెళ్ళిపోతున్నారు. దే హ్యావ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ ల్యాండ్. సో ఇప్పుడు అన్ని ఎలిఫెంట్స్ వీటిలోనే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. సో ఏమవుతుంది, యాజ్ ఆల్ దీస్ యానిమల్స్ పుష్ ఇన్ టు స్మాల్ ఐలాండ్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అండ్ హిండర్ ఎలిఫెంట్స్ ఫ్రీడమ్ టు రోమ్. ఫ్రీగా ఇప్పుడు అడవిలో తిరిగే ఛాన్స్ వాటికి లేదు. ఎక్కడ మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ అని చెప్పి, నేషనల్ శాంక్చురీస్ అని చెప్పి, ఇలాగా కొంత ఏరియాని వాటి కోసం ఇచ్చేస్తున్నాము. అందులోనే అవి ఉండాలి, అవి దాటి అవి రావడానికి వీల్లేదు, మనం వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఇలా వాటిని ఒక జైల్ టైప్లో వీఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ దట్. బికాస్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది, దే ఆర్ లూజింగ్ దర్ ఫ్రీడమ్ టు రోమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.